समस्त को नमस्कार मो विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करी समस्त भलरे थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी शाढ़ी सहित जड़ित मो जीवन किसी कथा से भितर किए सब अच्छा फास्ट कथा मो बो मो बापा मो भाई मो स्वामी आ मो सासू तो ये 5 जन को लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कथा अच्छी सांग मैंने आपण मैंने शुणिले माने हस लगे आपन को किसी कथा तो सांग मैंने सेमती किसी मो सहित बीती यही रिसेंट 3-4 वर्ष आम मैरेज को 4 वर्ष चली तो सांग मैंने फास्ट कथा कौन है ना 2022 मसीह मोर 2022 डिसेम्बर मुझे पर्यंत मत से के 27-28 भाया एमती एज है किंतु जो आजिकल तो माने 18-17 एमती 20-22 वर्ष झील मैंने भी शाढ़ी फाड़ी पिंधिकी निजर जो मेंटेन कर माने तांकर आगु होप थाए माने लक्ष्य थाए आम शाढ़ी पिंधबू माने भल से सजबाज हबू ए सब जिनस थाए किंतु मोर से जिनसटू मु बहुत दूर रे थाए मु सब गोटे जीन्स पैंट गोटे टी शर्ट नले हाफ पैंट प्राय कि जो स्कर्ट मिनी स्कर्ट पिंधे घरे एमती ही मोर थाए माने सेमती ट्रेडिशनल न थाए माने मोर आध्यात्मिकता भितर थाए किंतु बाहरटा माने टिके अलग टाइप रो थाए माने टिके फ्री फांक माने जेमती कारण मु प्राय तो ड्राइविंग करे स्कूटी चलाए से मते फ्री हुए जमती हाफ पैंट पिंधे आ जहाँ भी पिंधे शालीनतार सहित थाए माने आंठू ऊपर को मोर किसी भी कपड़ा आसबनी एटा हूँ माने मोर ये थे मु जहाँ भी पिंधे आंठू तल को पिंधे पैंट पिंधे कि स्कर्ट पिंधे जहाँ पिंधे किंतु स्कर्ट पिंधिकी मु गाड़ी चलैके जापे जेहेतु जाइहबनी तो पैंट पिंधे प्राय टाइम गोटे साइड मोर पर्स कि पैसा पत्र जहाँ थाए गोटे साइड मोबाइलटा रही जाए बेके गोटे झुली थाए ब्लूटूथ तो एमती गाड़ी धरे चले प्रायतः आम गाँव को कणास को एमती जावा आसा करे कौटी कौन काम पड़े एटिकी सेटिकी जावा आसा एमती चली थाए तो सांग मैंने से भितर मु शाढ़ी पिंधि भल से फोटो उठेबी से फोटो मैरेज पाई जीव ये सब जिनस सेमती किसी मोर नथिला जिते बड़े एंक सहित हठात मोर मैरेज रो से तो भगवान सब लीला खेला तो जहाँ भी किसी है ये मते फोटो मागी घर लोक पठेवाई कि कहले मो घर लोक फोटो मागुंट मत किसी फोटो दे 2-3टा मु भल फोटो मु छाड़ी मुझे मो पाखे तो फोटो सेमती किसी ना तुम तो मत देखुच ना से से मत कौन 2 वर्ष 2.5 वर्ष है देखुं मो प्रकार मोर जीवन जीविका कौ प्रकार चली चलन जहाँ भी किसी चली तो मुझे मो पाखे सेमती किसी शाढ़ी वाला फोटो नहीं कहले जहाँ अच्छी दे दे तो मुझे गोटे ग्रे कलर गंजीटा पिंधि तो एमती हाफ रो फोटोटे एमती चुटी खोला करी पूरा गोटे फोटो उठाए माने स्टाइलिश फोटो गोटे उठाए तो सेमती किसी फोटो गोटे 2टा पठे देथिली जी हाँ जीन्स पिंधे फोटो भी पठेली माने गोटे जीन्स ब्लेजर मोर मन अच्छा ब्लू व्हाइट गोटे ब्लेजर पिंधि गोटे जीन्स पिंधि से फोटोटा भी पठे देती से फोटो भी घर को पठे देते माने गोटे झीटा जो बाहागर प्रस्ताव गोटे इमेज नष्ट हो जावा कथा न माने प्रथम शाढ़ी पिंधिकी गहना फहना टे पिंधिकी टे सजबाज होकरी शाढ़ी पिंधा फोटोटा पठेले सीना लोक मान गोटे हाँ घर बोह भाया हम कि भल कि मंद कि से मोर जीन्स वाला फोटो पठे दिखती मैंने गोटे इमेज सृष्टि भर ये झीटा एत स्मार्ट अच्छे कि ये से कौन घर करना कर कि केमती हो कौन किंतु मोर रूप रंग अलग थाए मो भितरटा अलग थाए बुझा मत भारी कष्ट थाए बुझी जे जाती तो बुझीगले जे न बुझी पारे से सेमती तो सांग मैंने जिते बड़े मु से फोटो देले तापर जो दिन देखा आसबे मु जो कही बोले देख संडे बोधे थिला ना से दिन ना कौन हाँ संडे थिला बोधे जो दिन देखा आसिले से दिन मुझे पचारि मुझे शाढ़ी पिंधिकी जी ना ड्रेस पिंधिकी जी ना नाई तू जहाँ पिंधि सेमती किसी ना चलो मुझे निजे मिठा किणिली एक्चुअली सांग मैंने सब कथा मुझे कहूचे जी बहुत किसी कथा छाड़ू तो सांग मैंने मुझे मिठा किसी नहीं आसिली ये घर को आसला पर से आसिले कारण आमर जेहेतु फैमिली सेमती किसी आगु मु कही कहारी सेमती आग्रह नाला कि इच्छा नाला मो पसंद रे कि मो
ଚଏସ୍ରେ। ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାନେ ବଢ଼ୁଥାଏ ଚାଲୁଥାଏ। କାହାରି ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଇଆଡ଼େ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ସିଆଡ଼େ, ତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚୁଡ଼ିଦାରରେ, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ବୋଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲସେ ମାନେ ମୋ ଦେହକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ କଥା ମୋ ସହିତ, ହାତକୁ ମୋର ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହେବନି କି? ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମାନେ ପୁରା ନିଜର ଲାଗିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଆଙ୍କରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି, କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଖାଲି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଆମର, ସେଇଦିନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଗୋଟେ ରାନୀ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ। ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସେତେ ପିନ୍ଧିନି, ଚୁଡ଼ିଦାର ବାହାରେ ରହିଲି ଯେହେତୁ, ଆମେ ସେପାରେଟ୍ରେ ରେଣ୍ଟରେ ରହିଲୁ ଆମେ। ତ ସେଇଠି ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ବଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଜିନ୍ସ ଆଉ ସେଥିରେ ପିନ୍ଧିଲିନି। ତା ପରଠୁ ୟାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଜିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କି ମାଇଣ୍ଡଟା ଏଥିପାଇଁ କି ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି କି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଅଧିକା ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବେ କି କ'ଣ, ଅଲଗା ମାନେ କି ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବେ କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କାଳେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା କି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଜିନ୍ସ। ଆମ ଘରେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି, ବାହାଘର ପରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ବାପା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେଲା, ତାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗାଁକୁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଗ୍ରେ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ନା କ'ଣ ଏମିତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଦେଖି ଆସିଲି। ଆମ ବାପା ସେଦିନ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବା ବିନି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଛକ ଉପରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁ ଦେଇକି ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ। ତ ବାପା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ବାପାଙ୍କର ଟେନସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ୍, ମୋତେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କି ମୋ ଗହଣା କିଏ ଦେଖ ବସନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ହସିଲେ ଯେତେ ମୋତେ ବି ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଛି, ମୁଁ ସେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି, ସେ ଆସି କହୁଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୁରୁବାର ଥିଲା ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ନୂଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ବିନିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ଫେସ୍ର ଆସିଗଲା ଇଏ, ମାନେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ବୋଉ ବି ଦେଖିଲା ସେମିତି କିଛି। ବୋଉର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୋ ଛୁଆଟା ମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ, ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ, ସଜବାଜ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସକୁ ଜମା ଚିଡ଼େ, ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ତା କଥାକୁ ଇଏ କରେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଟିକେ ଥରେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ସେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ବାଏ ଟାଟା କରିଦେବା। ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ, ଶାଶୁଘର ହଉ କି ବାପ ଘରକୁ ଯେଉଁଠି ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଶିଖିନି ପିନ୍ଧା, ନର୍ମାଲି ଏମିତି ପିନ୍ଧୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହାର୍ଡ଼ଲି ମୋତେ ହେଇଗଲେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ବି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ 5-7 ମିନିଟ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି। ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଏ, ପିଇ ଶାଶୁର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ, ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲୁଛି ଆସୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ସେ କିଛି ବି ଇଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମନର ମଣିଷ ମନର କଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ମାନେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେ ଏବେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଚାହିଁଲେ? ମୁଁ ସତ କଥା, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଲାଇଫ୍ରେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ମୋର ଏତେ ସାରା ଫଟୋ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ କହିଲେ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀଟା। ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ପାଇଁକା ଆଣିଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆମର କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଥରକ ଯେବେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଦିଦି ବୋଉ ଆମର କହିଲେ ଝିଅ ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି, ତ ନିଜେ ଥରେ ଆଇନା ଆଗରେ ଦେଖେ, ତୁ ସିନା ଇଏ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ। ମୁଁ କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବାଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନି, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ପିନ୍ଧୁଛି, ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କୁଚିତ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିନି କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ସଡ଼ନ୍ ତରତରରେ ବାହାରିଥିବି କି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ, ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଥିବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନଥିବି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିକି ଯିବି, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ତମେ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତରତରରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି, ଇଏ ମହାଶୟ ପୁରା ମୋତେ ଅନେଇ ଦେଇକି ମୁହଁଟାକୁ ସଡ଼ନ୍ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ବି ଯାଏ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତରତର ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ସେତେଟା ସୁଟ୍ କରୁନଥିଲା। ଗଲା ପରେ ବୋଉକୁ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ମୋ ମାନେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ପୁରା ଏକା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟେ ବସି ପଡ଼ିବେ ମାନେ ପୁରା ସମାନ। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସମାନ ରୂପରେ ପୁରା ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲି ମୋ ବୋଉ ବି ସେମିତି ଚିଡ଼ିଲା, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଲେଣାରେ ପଛପଟେ, ତ ୟେଲୋ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇକି ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି କି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଇଏ କରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।